पंजाब के छोटे सनअतकारां नूं जल्द मिल सकती है सस्ती बिजली। उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने मंडी गोबिंदगढ़ च दिते संकेत, कहा पंजाब सरकार कर रही है विचार। कोरोना संकट नूं लैके केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 सूबਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ मीटिंग। दुष्यंत चौटाला ने कहा ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ICU ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। कोरोना ਦੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ट्वीट से हुए विवाद मगरों मंगी मुआफी। सांसद रवनीत बिट्टू ने ट्वीट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ सवाल। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। मुल्तानी किडनैपिंग मामले च जज मोनिका गोयल की अदालत केस ट्रांसफर। साबका DGP सुमेर सैनी की अगाऊ राहत तो बाद मुल्तानी परिवार ने की सी केस ट्रांसफर करने की मंग। हुण जज रजनीश गर्ग की अदालत च होवेगी मामले की सुनवाई। महंगे तेल दी कीमतां खिलाफ चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी च NSUI का रोस मुजाहरा। सांसद किरण खेर ते अनुपम खेर के लापता होने दे पोस्टर ला के नारेबाजी की। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मुड़ तो भरोसा जताउण लई तुहाडा सब दा धन्नवाद। तुसीं मना मुही प्यार दे के पहले स्थान ते जी पंजाब हरियाणा हिमाचल नूं मुड़ कीता। प्रस्तुत करता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। सत श्री अकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का मुद्दे की बात अज नवजोत सिंह ढालीवाल वालों मुड़ तो स्वागत है। मुद्दे की बात दे विच अज जिस मौजू ते गलबात करांगे, तुसी इस लगी स्क्रीन दे उत्ते जिहड़ी तस्वीर है ते उस दे उत्ते लिखी हुई जिहड़ी शब्दावली है उस तो भली भांत जान के होवोगे, समझ गए होवोगे। और ये शब्दावली नूं लै के विवाद होया। अनुपम खेर होरां दी तस्वीर है फिल्मां दे विच, नाटकां दे विच जां होर परदियां दे उत्ते तुसीं इन्हां नूं खूब वेख्या होएगा। अक्सर जिहड़ा है कई इशूज़ दे नूं लैके चर्चावां दे विच रहिंदे अनुपम खेर होरी। अनुपम खेर होरां ने एक ट्वीट कीता, उस अंदर गुरबाणी दी तुकां दा इस्तेमाल कीता गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रची बाणी है जिस नूं जिहड़ा है अपने अनुसार ढाल के ट्वीट कर दिता गया ते उहदे विच टैग जिहड़ा है भाजपा दे बुलारे संबित पात्रा होरां नूं कर दिता। हुण इस दे विच पहिलां तां जिहड़ा है उहनूं अपने अनुसार शब्दां नूं ढाल लिया। उस दी जिहड़ी है दुरवरतों दा मामला उठिया, लगातार रोस वधदा जा रहा, मंग उठदी जा रही है, अकाल तख्त तो कार्रवाई की मंग की जा रही है। और इस वधदे मसले नूं देख के जदों उन्हां नूं पार्टी तो बाहर करन, अहुदे तो बर्खास्त करन दी गल हुई तां ये गल जदों अनुपम खेर होरां तक पहुँच गई तां उन्हां ने माफ़ी मंग ली। पर इह च वेखण वाली एक गल ये है जिहड़ी उन्हां ने माफ़ी मंगी और ये विच कहा कि मेरे तो गलत हो गया, मेरे तो गलती हुई है तो मैं उस लई जिहड़ा है वो माफ़ी मंगदा। पर उस गलती नूं नहीं हटाया गया, उस ट्वीट नूं नहीं हटाया गया। जदों तक मैं 1-1.5 घंटा पहलां तक देखिया ट्वीट ज्यों दी त्यों उन्हां दे ट्विटर हैंडल ते उत्थे मौजूद सी जिस अंदर उन्हां ने अपने सहयोगी नूं जिहड़ा है टैग कीता होया सी। तां ये भी एक तरीके नाल जे किसी दी भावनावां नूं ठेस पहुंची, उन्हां ने मन्निया कि गलती हैगी है भी ठेस पहुंची है, तां भी ठेस पहुंचाउण वाली वो किते ना किते गल हुई कि जिहड़ी कि आपां उस नूं नहीं हटाया। हुण इस दे मायने की ने, इस दा मतलब की निकलदा, इह तुक वरती क्यों गई, इस दे अंदर संबित पात्रा नूं ही क्यों टैग कीता गया, अज इस नूं लैके चर्चावां करांगे।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ आरएसएस ਦੀ बोली बोल रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अनुपम खेर जी ने गुरुओं की वाणी का निरादर किया है और जिस तरह से घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख से संबित पात्रा लड़ाऊं। अरे इन्हें लड़ाना है बीजेपी के लोगों को तो जाके हिजड़े कोई फौज से लड़ाओ। देखो गल है कि बड़ी माड़ी भाषा जी हैगी किसी की तुलना गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल कर रहे, इन्होंने नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बीजेपी तो कढ़ना चाहिए, वो नाल इन्हों की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने उपर केस रजिस्टर होना चाहिए, वो भी पंजाब के होना चाहिए जोड़ा बंदा यहो जी गल करता है। क्योंकि असी हर धर्म का सत्कार करते हैं, इन्होंने समझ होनी चाहिए कि मैं की कह रहा। हरेक धर्म का इज्जत मान करते हैं, इस करके मैं समझदा है कि मैं मोदी जी को अपील कराँगा कि इन्होंने बीजेपी चो कढ़ देना चाहिए तो पंजाब गौरमेंट को कहांगा कि ये उपर कि क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए। देखो, मैं समझदा कि श्री अनुपम खेर जी जिहड़े कि एक रिनोन्ड और सीनियर कलाकार ने, उन्हां वल्लों गुरबाणी की पवित्र बाणी की इस तरीके नाल तोड़ मरोड़ के पेश करना मैं समझदा कि जायज़ नहीं है। ये एक तरीके की बहुत वड्डी बेअदबी है। अनुपम खेर जी को पता होना चाहिए कि जदों आपां दुनिया के इतिहास दे विच नज़र मारदे हां ते जो बहादरी शूरवीरता दियां कहानियां जो गुरु गोबिंद सिंह जी दे बारे लिखियां गईयां ने, वो अजिहियां शूरवीरता दियां अजिहियां बहादरी दियां एग्जाम्पल्स सारी दुनिया के किसी भी धर्म के इतिहास दे विच नहीं मिलदियां हैगियां। हालांकि अनुपम खेर ने इस ट्वीट ਲਈ माफी ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਬੇहद ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਤ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦਾ ਟਵੀਟ आरएसएस ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ 57575 ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। इस मौजू ते चर्चा करने लई साडे नाल जुड़े मेहमानां नाल रस्मी तारुफ करवाउंदा होया चर्चा नूं अगे वधावांगे। कांग्रेस तो राजकुमार वेरका ने सीनियर विधायक ने, जनाब तुहाडा इस्तकबाल इस चर्चा च। सरदार अमरजीत सिंह चावला ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो तुहाडा निघा स्वागत है। और विधायक आम आदमी पार्टी तो सीनियर विधायक ने अमन अरोड़ा जी, जी आया नूं। और भाजपा तो गुरप्रीत ढिल्लों जी ने, ढिल्लों जी तुहाडा भी इस चर्चा दे विच स्वागत है। तो मैं सवाल भी तुहाडे तो ही पूछना चाहूँगा भी ये ट्वीट आखिर उन्होंने क्यों लोड़ पई करन दी। जिहड़ा ट्वीट उन्होंने कीता है, जिहड़ियां सतरां दा इस्तेमाल कीता है, उन्होंने गलत पहलां तां उन्होंने वरत लिया, फिर उन्हां दा कॉन्टैक्सट की है, मैं ये जरूर तुहाडे तो समझना चाहूँगा।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਈ Hello? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਬਿੜਾ ਦੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾऊं ਤਬ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਠੀਕ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਕਰੀਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ, ਪਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਬਿਆਨ ਪਰੰਤੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਵੀਟ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਛਪ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛਪ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਬਿੜਾ ਦੂੰ ਕਰਕੇ ਸਮਥਿੰਗ ਲਿਖਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਟਵੀਟ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਸੰਪਿਤ ਪਾਤਰਾ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਧੰਨ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਓਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜੀਗੀ ਉਸ ਚ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਬਣਾ ਦੂੰ @ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ। ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 7 घंटे पहला अपने पिछले एक ट्वीट में मैंने गलत लिखा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सही जज्बात और शब्द 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਗਲਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਤੁੱਕ ਆ ਹੈ, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कराऊं, ये पूरी तुक है। और ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1.25 लाख से 1 बढ़ा। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆਖਰ ਵੀ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਰਾ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਮਚੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਮਚੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸੀਨਾ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚਮਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 1 ਮਿੰਟ। ਹੋਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਕ ਗਲਤ ਵਰਤ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਕ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਠੋਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਠੋਕੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਮਚੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੀਡਰ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਜਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਭਾਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਉਹਨੇ ਵਰਤੀਆਂ, ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਗੰਦੇ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਭਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਸਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਖਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਹੀ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਬਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੂਪਮ ਖੇਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਅਨੂਪਮ ਖੇਰ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਥੈਲੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੱਲ ਖਤਮ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟਰ ਖਤਮ? ਓਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸਿੱਖ, ਐਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ ਬਕੜਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਅਨੂਪਮ ਖੇਰ ਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਨੂਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੰਗ ਲਈ,
ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਲੇਮੈਨ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਕਫੇ ਲਈ रुक रहे हैं।
वक्फे उपरंत मुद्दे की बात एक बार फिर तो सारे दर्शकों का नवजोत सिंह धालीवाल वालों स्वागत है। और जो सवाल असी तुहाडी कचहरी च रखे है कि अनुपम खेर का ट्वीट RSS की बोली है, तुसी 57575 ते SMS करके सानू इसका जवाब दे सकते हो। यही सवाल जिहड़ा है वो मैं अमन अरोड़ा जी होरां तो पूछूंगा तो विरका साहब तो पूछूंगा। अरोड़ा साहब, जो सवाल असी दर्शकों की कचहरी च रख रहे हैं, तुहाडा इस दे उत्ते प्रतिक्रम? देखो नवजोत जी, इस तरह है कि मैनू नहीं पता हैगा कि ਇਹ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲਓ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਨੇ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੇਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਇਸ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੜਾਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੱਖ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦਿਸ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੀ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਐਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਲ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕਿਰਨ ਖੇਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਗਲਤ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕਦਮ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੋਕਦੇ ਜਾਂ ਟੋਕਦੇ ਜਾਂ ਤਲਖ ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਫੜਨ ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾ ਬਾਕੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ
ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਚਾਵਲਾ ਲੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੈਂ- ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ- ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਮੈਂ- ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ- ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਦਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ- ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਫੀਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਤ ਪਾਤਰਾ ਉਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਭ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੁਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਲਈ? ਆਖਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨ ਕਿ ਗਲਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, 100% 200% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਲਖ ਲਹਿਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ 84 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਘਮਾਓ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰੋ।
ਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣ ਕਿੰਨੀ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਸੁਣੋ। ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬਈ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਤੇ ਲਓ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੂਪਮ ਖੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਅਨੁਪਮ ਖੈਰ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਨੁਪਮ ਖੈਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜਨੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਰ ਆਰਐਸ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਨਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਨਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? ਗੰਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹੀ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਪਿਤ ਪਾਤਰਾ ਕੋ ਲੜਾਊਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ
ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਖੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਧੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਦਾ ਟਵੀਟ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। दर्शकों की कचहरी जैसे सवाल रखा सी, तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो कि अनुपम खेर होरां दा जिहड़ा ट्वीट है वो RSS की बोली है, क्योंकि सियासतदाना ने यह गल कही है कि अनुपम खेर होरां दा जिहड़ा ट्वीट है वो RSS की बोली है। ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 64% ਹਾਂ ਤੇ 36% ਨਾ ਚਾਹੇ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।